ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम गीतार तृतीय अध्याय आरंभ करवा। अध्यायटीर नाम है कर्मयोग। अर्जुन पचारे, हे जनार्दन, जदि आपणकर मतरे कर्म अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ, तेबे हे केशव, मोते कहीं भयंकर कर्मरे लगाउछन्ते। आपण गोलिया मिशा करी लागुवा कथा द्वारा मोर बुद्धि को जानतु मोहित प्राय करदेउछन्ते। तेणु निश्चय करी गोटे कथा कहतु, जहाद्वारा कि मु कल्याण प्राप्त हेबी। श्री भगवान कहले, हे निष्पाप, एई लोकरे दुई प्रकार निष्ठा हुए बोली मु आगरू कहि सारिछि। तन्मध्यरु सांख्य योगी मानकर निष्ठा ज्ञान योग द्वारा एवं योगी मानकर निष्ठा कर्म योग द्वारा होइथाय। मनुष्य कर्मचारण न करी निष्कर्मता बा योग निष्ठा पाई पारे नाही, कि केवल कर्म त्याग करिदे सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा पाई पारे नाही। यह निसंदेह जे कौनसी मनुष्य कौनसी समय क्षणटे सुधा कर्म न करी रही पारिबो नाही, कारण समस्त प्राणी प्रकृतिर उत्पन्न गुणमानक द्वारा परवश होई कर्म करने को बाध्य होती। जो मृढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रिय को बलपूर्वक उपरु उपरु रुद्र करदे मन द्वारा सही इंद्रिय मानकर विषय को चिंतन करुथाए, से मिथ्याचारी अर्थात दम्भी बोली कथित हुए। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन द्वारा इंद्रिय मानक बस करी अनासक्त होई समस्त इंद्रिय द्वारा कर्मयोग आचरण करती, से श्रेष्ठ अटंती। तुम्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, कारण कर्म न करिबा ठारू कर्म करिबा श्रेष्ठ। तथा कर्म न कले तुमर शरीर निर्वाह मध्य सिद्ध होई पारिबो नाही। यज्ञ पाई करा जाउथबा कर्म छड़ा अन्य कर्म मानकरे लागि रहिबा फलरे ही एही मनुष्य समुदाय कर्मयोग बांधी हुअन्ति। तेणु हे अर्जुन, तुमे आसक्ति रहित होई केवल यज्ञ निमित्त ही भल भावरे कर्तव्य कर्म आचरण कर। प्रजापति ब्रह्मा कल्पर प्रारंभरे यज्ञ सहित प्रजा मानकु रचना करी सेई मानकु कहिथिले, तुम्भे माने एही यज्ञ द्वारा बुद्धि प्राप्त हुओ एवं एही यज्ञ तुम्भ मानकर वांछित भोग प्रदायक हेउ। तुम्भे माने एही यज्ञ द्वारा देवता मानकु उन्नत कर एवं सेही देवता माने तुमर उन्नत करतु। एही बड़ी निस्वार्थ भावरे एक अन्य को उन्नत करिबा द्वारा तुम्भे माने परम कल्याण प्राप्त होइजिबो। यज्ञ द्वारा संबंधित देवता माने तुमको बिना प्रार्थना रे वांछित भोग निश्चय प्रदान करी चलिबे। सेही देवता मानक द्वारा एही परि प्रदत्त भोग पदार्थ गुड़ी को जेउ मनुष्य सेई मानकु समर्पण न करी स्वयं भोग करे, से चोर ही अटे। यज्ञरू बलिथिबा अन्न भोजन करुथुबा श्रेष्ठ पुरुष माने समस्त पापरू मुक्त होई जाती एवं जो पापी लोक माने निजर शरीर पोषण पाई अन्न रंधन करती, सेई माने पाप ही भोजन करती। समस्त प्राणी अन्नरू उत्पन्न हुअन्ति। अन्नरू उत्पत्ति वृष्टिर हुए, वृष्टि यज्ञरू हुए एवं यज्ञ विहित कर्मरू उत्पन्न हुए। कर्म समुदाय वेदरू उत्पन्न हुए एवं वेद अविनाशी परमात्माकर ठारू उत्पन्न हुअन्ति बोली जान। तेणु सिद्ध हैला जे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा सर्वदा यज्ञरे प्रतिष्ठित। हे पार्थ, जेउ पुरुष एही लोकरे एही प्रकारे परंपरा क्रमे प्रचलित होई आसुथबा सृष्टि चक्रर अनुकूल होई चले नाही, अर्थात निजर कर्तव्य पालन करे नाही, इंद्रिय मानक द्वारा भोगरे रमण करुथबा सेही पापायु पुरुष वृथारे जीवन धारण करे। किंतु जेउ पुरुष आत्मारे रमण करिथांती एवं आत्मारे तृप्त तथा आत्मारे संतुष्ट होई रहिथांती, ताहांको पाई कौनसी कर्तव्य नाही। सेही महापुरुषंकर एही विश्वरे कर्म करिबारे कौनसी प्रयोजन रहे नाही, किंबा कर्म न करिबारे कौनसी प्रयोजन रहे नाही। तथा कौनसी प्राणी सहित मध्य तांकर किछि भी स्वार्थ संबंध रहे नाही। तेणु निरंतर आसक्ति रहित होई निष्ठार सहित कर्तव्य कर्म कर, कारण आसक्ति रहित होई कर्म करुथबा मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होई जाए। जनकादि ज्ञानी माने मध्य आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त होइथिले। सेइथिपाई तथा लोक कल्याण दृष्टि तुमे कर्म करिबा ही उचित। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करती, अन्य पुरुष माने मध्य सेही आचरण करती एवं जहा किछि प्रमाण करि दियंती
ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତିନି ଲୋକରେ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମୋତେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି କଦାଚିତ୍ ମୁଁ ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ମରେ ଲାଗି ନ ରହେ, ତେବେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ମୋରି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରିବି, ତେବେ ଏ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ ସଂକରତାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବି ତଥା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହୋଇଯିବି। ହେ ଭାରତ, କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ରହିତ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ସେହିପରି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଅଟଳ ଭାବରେ ସ୍ଥିତଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରି ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରାଇବା ଉଚିତ। ବସ୍ତୁତଃ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଅଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ଅଟେ ବୋଲି ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ହେ ମହାବାହୁ, ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଗୁଣମାନେ ହିଁ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝି ସେଇଥିରେ ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହିତ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଓ କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଆସକ୍ତ ରହନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନଥିବା ସେହି ମନ୍ଦବୃତ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋଠାରେ ଅର୍ପଣ କରି ଆଶା ରହିତ, ମମତ୍ୱ ରହିତ ଓ ସନ୍ତାପ ରହିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିତ ହୋଇ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋର ଏହି ମତକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋଠାରେ ଦୋଷାରୋପଣ କରି ମୋର ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଢ଼ ବୋଲି ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ପରବଶ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କାହାର ଜିଦ୍ ବା କ'ଣ କରିବ? ଇଥର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟରେ ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ଲୁଚି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଦୁଇଟିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଦୁଇଟି ତାର କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମହାନ୍ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟର ଧର୍ମଠାରୁ ଗୁଣରହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକର। ନିଜ ଧର୍ମରେ ମରିବା ବରଂ କଲ୍ୟାଣକାରକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଭୟାବହ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ପୁଣି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ନିୟୋଜିତ ହେଲା ପରି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପାପ ଆଚରଣ କରେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ରଜୋଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି କାମ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଅଟେ। ଏହି କାମ ବଡ଼ ଭୋଜନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗରେ କେବେ ହେଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ସେ ବଡ଼ ପାପୀ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏହାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣ। ଯେପରି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେହିପରି ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଗ୍ନି ପରି କେବେ ତୃପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଏହି କାମ ରୂପକ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏହିସବୁକୁ କାମର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କାମ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ତେଣୁ ହେ ଭରତ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ଏହି ମହାପାପୀ କାମକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ମାରିଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବଳବାନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କଠାରୁ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଯାହା ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ମହତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବଳବାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବଶ କରି ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମେ ଏହି କାମରୂପୀ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଦିଅ। ଓଁ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ଗୀତା ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ
କର୍ମଯୋଗ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା।